ये भी है, ये एस्पिरेंट्स को हमेशा याद रखना चाहिए, दे शुड बी रेडी ऑल द टाइम। अब अप्लाई कर रहा था ना डब्ल्यूबीसीएस का, तो मैं 2 ऑप्शनल पे कंफ्यूज था। अच्छा। एक पॉलिटिकल साइंस और सेकंड ज्योग्राफी। दोज हु आर एस्पायरिंग फॉर डब्ल्यूबीसीएस एंड दे आर नॉट गुड एट मैथ्स, आई एम नॉट सेइंग कि आपको अच्छा होना ভালো হতে হবে, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट एवरेज मार्क्स যদি না আনতে পারো मैथ्स एंड रीजनिंग তে, WBCS is not your cup of tea. Because Only paper decides your rank, your position in the merit list. This is current affairs for everyone. Nobody can be 100% sure about it. মানে তুমি মতলব একটা টার্গেট রাখতে পারবে না কি আমি এখানে 130 বা 140 আমি আনবোই আনবো। এটা যদি 150 না আনতে পারলে না তুমি মতলব গ্রুপ A and B is very difficult then. প্রবলেমটা হয় that paper is paper 6, last paper, and WBCS exam drains you out. Hello and welcome to Captain Squad. This is Vishal, and we will continue with the interview session of the previous part. If you haven't watched the first part of the interview with Manish sir, please see it in the description or in the I button. में फर्स्ट टाइम मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं थी। मैंने आसपास कुछ लोगों से पूछा यार कैसा होता है एग्जाम, क्या होता है बताओ। तो कुछ लोगों ने डिमोटिवेट करने की भी कोशिश करी उस समय कि ভাই অনেক টাফ হয়, প্রি কোয়ালিফাই করতে পারবি না, ফার্স্ট টাইম আছে তুই করতে পারবি না, मतलब इस तरह से बहुत लोग बोलते हैं क्योंकि डब्ल्यूबीसीएस फुल फ्लेज्ड है। तो आई वाज अ बिट कंफ्यूज मतलब उस समय तो मेरे पास ज्यादा मतलब लोग भी नहीं थे क्योंकि मैं बेसिकली हमारे तो बेसिरभाग तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मतलब वैसे ही एग्जाम्स में गया, तो स्टेट के एग्जाम्स के बारे में मैं ज्यादा जानता भी नहीं था और डब्ल्यूबीसीएस के बारे में तो कोई था ही नहीं आसपास दूर दूर तक कि मुझे कोई बताता। तो मैंने फॉर्म कर दिया, मैंने फॉर्म फिल कर दिया। उसके बाद मैं मतलब ऐसे ही ठीक है, जब कॉल लेटर आया मेरा, तुम विश्वास नहीं करोगे, तुम मतलब मेरे लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई है ना जो लोग मतलब मैं बोलता हूँ लेकिन लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन खैर वो है, हुआ है। मेरे दोस्त जानते हैं, मेरे जो आसपास वाले लोग हैं वो जानते हैं। जैसे प्रीलिम्स हुआ 2015 फर्स्ट अटेम्प्ट की बात बता रहा हूँ। प्रीलिम्स हुआ, मुझे हल्का फुल्का एक दो मतलब एक कॉलेज स्ट्रीट में गया, एक একটা বই পাওয়া যায় डब्ल्यूबीसीएस का प्रीवियस स्टूडेंट, वो मैं उठा के लाया। मैं देखा किस तरह के क्वेश्चंस है, तो ठीक है ऐसे क्वेश्चन है। चूंकि मेरा बैकग्राउंड था सीजीएल वीजीएल वाला तो ज्यादा परेशानी नहीं हुई। मैंने थोड़ा बहुत लूसेंट एक खरीदा, बड़ा वाला लूसेंट, और उसको पढ़ गया। तो प्रीलिम्स ऐसे ही MCQ की मैंने बुक या ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव एमसीक्यू का और लूसेंट का जो सब्जेक्टिव है मतलब जो डिस्क्रिप्टिव बुक है जो छोटा वाला होता है, वो तो मैं पढ़ ही गया था, वो भी पढ़ गया था। लेकिन टू प्रैक्टिस एमसीक्यू बिकॉज प्रीलिम्स बेसिकली आस्क एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो टू प्रैक्टिस आई बॉट दैट लूसेंट बड़ा वाला बिग वन, ठीक है, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं लास्ट में, तो पूरा मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चन होते हैं। प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स निकल गया मेरा हर बार निकल जाता है, मतलब लकीली निकल गया। उसके बाद आया मेंस, ठीक है। अच्छा, प्रीलिम्स का रिजल्ट निकलने के लगभग 1.25 महीने बाद मुझे पता चला कि प्रीलिम्स का रिजल्ट 1.25 महीने पहले निकल चुका और मैं क्वालिफाई कर गया हूँ। तो कोई बताने वाला नहीं ना, उस समय उतनी जानकारी होती। एग्जैक्टली, ऑनलाइन कुछ था ही नहीं। मैं उस पर भी आऊंगा। इसी चूंकि ऑनलाइन कुछ नहीं था तो मैंने इसीलिए इस कमी को पूरा करने के लिए कोशिश भी की थी, जो कि बहुत सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन मैंने की थी। टेस्ट पैड बोल के मैंने एक बनाया था, उस पर मैं फिर कभी बात करूंगा। तो क्या 1.25 महीना हो गया, उसके बाद मुझे अचानक से किसी ने कहा अरे তোর কি হলো রে, তোর डब्ल्यूबीसीएस दिएছিলিস तो? मैं बोले कि रिजल्ट बेरिए गेलो, पता है हाँ बेरिए गेलो। तब जाके अब मेरे को ये नहीं पता मेरा क्या बोलते हैं रोल नंबर, तो फिर मैंने अपना वो निकाला बुकलेट, क्वेश्चनरीज था जो, तो उसमें मेरा रोल नंबर वो लिखते हैं ना, नो रोल नंबर और नाम, तो फिर नंबर दिया तो लकीली मैं क्वालिफाई कर गया। तो मैंने बोला चलो यार हो गया, तो अब तैयारी करते हैं मेंस की। तो विश्वास नहीं करोगे, कोई नहीं करता है। 21 दिन बचा था, 21 डेज। और देखना एक एक बड़ा मतलब अद्भुत है डब्ल्यूबीसीएस के साथ। एक तो ये रिजल्ट पब्लिश नहीं करेंगे जल्दी, लेकिन जिस दिन रिजल्ट पब्लिश कर देंगे ना, 1.5 से 2 महीने के अंदर मेंस का डेट दे देंगे।
यार पहले पब्लिश कर दो, थोड़ा गैप दो, आदमी लीनियंट होता है, सोया होता है, अब अचानक से आपने रिजल्ट पब्लिश कर दिया, तो ये भी है, ये एस्पिरेंट्स को हमेशा याद रखना चाहिए, दे शुड बी रेडी ऑल द टाइम, क्योंकि दे वोंट गिव यू मच टाइम आफ्टर प्रीलिम्स रिजल्ट्स। प्रीलिम्स का रिजल्ट जैसे ही वो अनाउंस करेंगे, अभी कोरोना के टाइम पे आपको टाइम मिल जाए वो बात अलग है, लेकिन यूजुअली जो ट्रेंड है वो ट्रेंड यही है कि 2 महीना एट मैक्स, वो उससे ज्यादा देंगे नहीं आपको। ठीक है, तो ये एक ध्यान में रखने वाली बात है। खैर सब कुछ तो ठीक था विशाल, मैं तुम विश्वास नहीं करोगे, मुझे यही नहीं पता था मेरा ऑप्शनल क्या है। रीजन है क्योंकि मैं जब मैं मतलब अप्लाई कर रहा था ना WBCS का, तो मैं 2 ऑप्शनल पे कंफ्यूज था। अच्छा। एक पॉलिटिकल साइंस और सेकंड ज्योग्राफी, दोनों इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मुझे। तो मैंने सोच दिया है कि पॉलिटिकल साइंस दिया, मुझे पता ही नहीं है। तो मैंने बोला अब क्या करें, और कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि जहां पे मैंने वो इंस्टॉल किया हुआ था ना, मतलब ये PDF डाउनलोड करके रखा था, मैंने एक फ्रेंड के लैपटॉप से अप्लाई किया था, उसने फॉर्मेट करके पता नहीं क्या किया, बहुत ढूंढा नहीं मिला। और मैंने बोला चलो कॉल लेटर आएगा उस पर तो मेंशन होगा, उस पे तो हाँ। पहले से भी तैयार था ही। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि 21 दिन में आप तैयार कर लोगे, पहले से भी तैयार था मेरा बेसिक जो जनरल नॉलेज का, और ये हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह। लेकिन मेन था कि जो ऑप्शनल था वो तो मुझे 13-14 दिन पहले ही पता चला कि पॉलिटिकल साइंस है। तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो कॉमन आ गया, तो वो तो चलो रेडी था। इंटरनेशनल अफेयर्स में मेरा इंटरेस्ट शुरू से था, तो वो मैंने कहानी की तरफ पढ़ गया मैं, वो एनसीईआरटी की किताब से, एनसीईआरटी की बुक से, और थोड़ा सा ऑनलाइन, तो वो रेडी हो गया। पॉलिटिकल थ्योरी में पूरा छोड़ दिया, क्योंकि वो मतलब जो बहुत मतलब प्लेटो एरिस्टोटल वगैरह वो सब होता है वो आपने पूरा एग्जैक्टली स्किप कर एग्जैक्टली प्लेटो एरिस्टोटल ये सब स्किप कर दिया। बेसिकली इंडियन जो दिया। थिंकर्स थे उनके, जैसे गांधी जी हुए, स्वामी जी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो बी गए, आर और अम्बेडकर, इन सब कौटिल्य, ये सब। ये हाँ हाँ, ये कौटिल्य हो गए, चाणक्य, ये इनका हाँ मैंने पढ़ लिया, क्योंकि ये मतलब इजी टू कॉम्प्रिहेंड है ना, इंडियन है तो एक इंडियन के रूप में आप जल्दी कॉम्प्रिहेंड कर लोगे। लेकिन यस वेस्टर्न फिलोसफर का थोड़ा सा अलग थॉट प्रोसेस होता है। तो दूसरी बात है ना कि राइटिंग स्किल में क्या है कि आप जब वेस्टर्न फिलोसफर का लिख रहे हो ना, तो उसके थॉट प्रोसेस को आपको लिखना होगा। तो उसके लिए कुछ वर्ड्स हैं, कुछ कुछ पर्टिकुलर मतलब क्या स्टेटमेंट है, तो वो सारा तैयार करना पड़ता, तो उतना टाइम नहीं था मेरे पास, मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेंस में और भी। अच्छा, मेरे साथ एक फायदा हुआ कि चूंकि मेरा SSC का थोड़ा बैकग्राउंड था, तो मैंने वो 200 नंबर एकदम ध्यान ही नहीं दिया मैथ्स रीजनिंग, एकदम देखा ही नहीं, क्योंकि मतलब मुझे आप मैंने पेपर 6 की देखा। बात कर रहे हैं, अरिथमेटिक एंड रीजनिंग जो पेपर 6 होता है एग्जैक्टली WBCS में। एग्जैक्टली, तो वो पेपर मैंने देखा, क्योंकि मेरा ठीक ठाक था। वो तो CGL का तो जानते ही हो, CGL में जिस लेवल का आता है उस लेवल का टेस्ट में नहीं आता। স্যার आपको কাট করেंगे यहाँ पे। এখানে আমি নিজের মানে আমাদের ভিউয়ার্সদেরকে বলতে চাই কি স্যার যেরকম বলছেন কি আমাদেরকে ম্যাথসও নেগলেক্ট মানে করার উচিত নেই, মানে উই হ্যাভ টু ফোকাস অন ম্যাথস এন্ড রিজনিং স্পেশালি আমি অফ আমি সিজিএল লেভেল। একটা আমি আমি একটা কথা বলবো, those who are aspiring for WBCS and they are not good at maths, I'm not saying कि आपको अच्छा होना, ভালো হতে হবে, I'm not saying that, but average marks যদি না আনতে পারো ম্যাথস এন্ড রিজনিং তে, WBCS is not your cup of tea, বিকজ man. ওই Because পেপারটা তো অনেক স্কোরিং। exactly that paper and that only paper decides your rank, your position in the merit list. তো মেক শিওর কি ম্যাথস রিজনিং একদম ফাড়ু লেভেল হতে হবে, একদম একদম CGL লেভেল যদি প্রিপারেশন থাকে তাহলে কেউ আটকাতে পারবে না। মেক শিওর তুমি সায়েন্স এন্ড টেকে তুমি কত নাম্বার আনছো, তুমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এ তোমার কত নাম্বার আছে, দ্যাট হার্ডলি ম্যাটার্স। রিজন বিং কি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ইজ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ফর এভরিওয়ান, নোবডি ক্যান বি 100% শিওর অ্যাবাউট ইট, and same goes with science and tech, for at least for me, though I was a মোস্ট science আনপ্রেডিক্টেবল পেপার। ওখানে তুমি মতলব একটা টার্গেট রাখতে পারবে না কি আমি এখানে 130 বা 140 আমি আনবোই আনবো, এটা হতেই পারে না। কিছু মতলব কবি কবি এট টাইমস এটা হতে পারে কি তুমি মতলব তুমি এক্সাম দিলে তোমার লাকিলি তুমি যা পড়েছো বা তোমার কনসেপ্ট রিলেটেড কিছু এসে গেল, বা তোমার লাক ভালো আছে, বা মতলব এনি অফ দিস তুমি ভালো স্কোর করে নিলে, দ্যাট অ্যাডস ইন ইওর পজিশন এন্ড ইওর র্যাঙ্ক, বাট দ্যাট দ্যাট ইজ ইজ আ নট বোনাস। প্রেডিক্টেবল। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ আ বোনাস, বাট ম্যাথস রিজনিং এ যদি তুমি একটাও কোশ্চেন যদি জানতে না, যদি না করে চলে এলে, তোমার মতলব র্যাঙ্ক তুমি তোমার পিছিয়ে গেল। মেক শিওর, I always say to fellow the aspirants and everyone कि मैथ्स एंड रीजनिंग যা পেপার হয় at least try to score 150 at least,
150 150 তো এটা স্যার আপনি অনেক ভালো পয়েন্ট আউট Exactly. করলেন ফর आवर অ্যাসপিরেন্টস যদি এন্ড आवर 150 না ভিউয়ার্স। আসবে ওখানে, যদি 150 না আনতে পারলে না তুমি, মতলব গ্রুপ এ এন্ড বি ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট দেন, very C and D, reason being is that is a crucial paper which counts in for group C and D, matlab it becomes very difficult, especially 2017-18 অবধি আমি দেখেছি যা পেপারটা 150 আনতে পারে। দেখো প্রবলেমটা কি জানো, আমি 190 অবধি আনতে পারতাম ম্যাথস রিজনিং পেপারে, কিন্তু কি হলো জানো, প্রবলেমটা হয় দ্যাট পেপার ইজ পেপার 6, লাস্ট পেপার, and WBCS exam drains you out. Time is less than 3 hours for No 200 doubt. numbers, and both maths and reasoning are, equation based and, formula based things are much. So calculation takes a lot of time, and that was the last paper that you are giving out of 6 paper total. ठीक है, तो कंटिन्यू 3 दिन एग्जाम এর পরে লাস্ট সেশনে না তুমি হতো, मतलब তোমার এনার্জিটা পুরো একদম এট মোস্ট লো থাকবে, তুমি অনেক তাড়াতাড়ি করতে পারবে না, বাট ইটস নট ইওর প্রবলেম ওনলি। সবার লাস্ট পেপার ওটা, দেখো বহুত স্ট্র্যাটেজিক্যালি ফাইনালাইজ করো কি তুমি কোনটা পেপারে কি পারফরমেন্স করবে, কত নাম্বার আনবে। ঠিক আছে, তুমি ভাববে কি আমি সব পেপারে সব সাবজেক্টেই আমি 80% মার্কস আনবো, এটা কখনো হবে না, তুমি করতেও পারবে না, and don't even try, because you cannot be good in all the papers, in all the aspect of course. So make sure to make some of the subjects your best one, and some subject बस एवरेज निकाल लेना है। You need to score a number, don't go for, मतलब ईगो पे देखो, पहले सीरियल में होता है बहुत लोगों के साथ, when you are good at something ना, you get trapped into ego, ये सवाल नहीं बन रहा, ये इतना इजी सवाल है, ये कैसे नहीं बनेगा, but make don't get trapped on Exactly. अगर नहीं बन रहा, वो आज नहीं बनेगा तुमसे, वो कुछ भी कर लो, वो that will take your time, और अल्टीमेटली वो तुम्हारे बहुत सारे नंबर्स को खराब करेगा। तो वही चीज आते हैं सब्जेक्ट्स में भी, आपको साइंस नहीं समझ में आता, आपको करंट अफेयर्स नहीं समझ में आता, तो डोंट गेट इनटू इट। ठीक है, एवरेज कर लो, तुम्हारा हिस्ट्री अच्छा है, मेक श्योर कि हिस्ट्री में फाड़ दो, मैथ्स में ले आओ, ओवरऑल नंबर काउंट होता है, ये सेक्शनल कट ऑफ नहीं है कि आपने साइंस एंड टेक में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, यू विल बी आउट ऑफ द क्वेश्चन। স্যার মানে আমি যতটা বুঝলাম what you wanted to say is কি we have to look for the cost benefit ratio, মানে যেটাতে আমরা বেশি টাইম এক্স্যাক্টলি বেশি টাইম যেটা যে সাবজেক্টে আমাদের শিওরিটি আছে, ফর এক্সাম্পল যদি আমরা ম্যাথস আর রিজনিং এ একটু ভালো করে প্র্যাকটিস করি অফ সিজিএল লেভেল, তো we can be assured that we can obviously get a respectable score of around 150 160. To be able to score 150 160 in maths and reasoning paper, 150 plus, and rest of the paper average 100 120 somewhere like that, you would be able to clear group A group B services, I'm 100% sure. But make sure you get very good marks in paper 6, because everyone else is getting that much of yes yes sir, that is what I understood from your talk, that means if we focus more on science and technology part, that is a paper 4, ওইটা that is very uncertain, তো ওই ম্যাথসই থাকবে, but current affairs and science and tech can be of various question. যার অনেক দেখো there are various aspirant, অনেক রকম aspirant হয়, যা অনেকবার দেখবে কি অনেক aspirant আছে যার সায়েন্স এন্ড টেক খুব ভালো, that is an added advantage. I'm not saying ki science and tech টা important না, yes sir, I was telling about myself, my science and tech understanding and current affairs was not that good, so I took an average call, मैंने क्या किया कि আমি কি করলাম কি আমি এভারেজ নাম্বার স্কোর করলাম সায়েন্স টেক এন্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, current affairs static GK, my score was 82 out of 200 okay in that way, and but maths and reasoning এ স্যার আপনার কত স্কোর ছিল? আমাকে ওটা বললাম 150 প্লাস ছিল, 154 না সামথিং এরকমই ছিল, 150 अगेन স্যার আচ্ছা স্যার अगेन এখান থেকে আরেকটা লেসন we can learn from you is that our aspirants can also learn is that, মানে যেটা আপনি বলতে চাইছেন কি যেটা যে পয়েন্টটা আমাদের স্ট্রং পয়েন্ট আছে ওটাকে আরো স্ট্রং আমাদেরকে করতে হবে, আর যেটা উইক পয়েন্ট আছে ওটাকে অ্যাটলিস্ট মিনিমাম একটা অ্যাভারেজ লেভেলে আমাদেরকে নিয়ে আসতে হবে, রাইট স্যার? ইন দি এন্ড তোমাকে কস্ট এফেক্টিভ রেশিওটা দেখতে হবে কি তোমার ফাইনাল স্কোরটা কত,
কোনো এটা ইন্টারভিউ এটা জিজ্ঞেস করবে নাকি তুমি কেন সায়েন্সের টেকে তুমি 40 বা 50 নম্বরের এক্স্যাক্টলি, থেকে কম পেয়েছো, সেকশনাল কাট অফ তো নেই এখানে, সেকশন কাট অফ নেই এখানে, ওটাই আমি বলছি। বাকি সব পেপারে হিস্ট্রি জিওগ্রাফি আমার ঠিক ছিল, মোটামুটি ঠিক ছিল, তো আমি 130 আশেপাশে আমি নিয়ে এসেছিলাম। যাই হোক, আমি মেন্স আমার ফার্স্ট টাইম ছিল, আমি দিয়ে আমি চলে এলাম, পরে দেখলাম মেন্স ক্লিয়ার হয়ে গেল 2015 এ। 15 তারপরে আমি ইন্টারভিউতে গেলাম, ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স অফ ইন্টারভিউ অফ আ স্টেট লেভেল এক্সাম, দ্যাট টু দ্য টপ নচ এক্সাম অফ দ্য স্টেট। তো আমি গেলাম, আমার সব ঠিকঠাক ছিল, শুধু বাংলা লিখতে সময় আমি একটু প্রবলেম হয়েছিল, জানো। আমার আপনি তো স্যার, আপনি তো নন বেঙ্গলি, অবভিয়াসলি আপনার মানে ল্যাঙ্গুয়েজ পেপারটাও হিন্দি ছিল। এক্স্যাক্টলি। আর প্রবলেম ওটা ছিল না, প্রবলেম ছিল কি আমি আমি আপ টু গ্রাজুয়েশন আমি ব্যারাকপুর অঞ্চলে থাকতাম, ওখানে ভেরি কসমোপলিটন কাইন্ড অফ কালচার আছে, যেহেতু বেস আছে, আর্মি বেস আছে, তো ওখানে বেশিরভাগ না হিন্দি বলে, অনেক রকম অনেক জায়গা থেকে লোক আসে, তো আর্মি স্কুল বা ভোলান্দা এরকম স্কুলে, কেউ রাজস্থান থেকে আছে, কেন আর্মি বেস আছে, সব ছেলে মেয়ে আর্মি অফিসার বা আর্মি পার্সোনালের ছেলে মেয়ে আছে, তো একটা কমন কানেক্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ হিন্দি হয়ে গেল। আমার তো মাদার ল্যাঙ্গুয়েজই হিন্দি আছে, তাহলে আমরা হিন্দিতে বেশি কমিউনিকেট গেলে ও বাংলা আর আমি ঠিক বলতে বা শিখলাম না সেই সময়। তারপরে তুমি চিন্তা করতে পারবে না, আমার সিলেকশন হয়েছে 2016 কিন্তু আমি 2016 রোল নাম্বার কি আমার মনে নেই, আমার 2015 রোল নাম্বার মনে আছে। ভেরি ইন্টারেস্টিং স্টোরি, একদম ছোট্ট 1 মিনিটের স্টোরি আছে। কি হয়েছিল, ইন্টারভিউতে আমাকে বলেছিল কি তোমার নাম লিখো, তো সবই প্র্যাকটিস করে যায়, আমিও প্র্যাকটিস করে চলে গেছিলাম, মনীশ চন্দ্র মিশ্র আমি লিখে দিয়েছিলাম নামটা লিখলাম, অ্যাড্রেসও প্র্যাকটিস করে চলে গেল। সবাই প্র্যাকটিস করে ভাই বাংলাতে, আমি জানতাম কি বাংলাতে লিখতে দেবে, তো দু চার আমি অ্যাড্রেসটা আমি লিখবো, কিন্তু আমি রোল নাম্বার বা আমার ফোন নাম্বার বা রোল নাম্বার বাংলা যা নিউমেরিক্যাল হয়, ওটা আমি সামহাউ আই স্কিপড ইট, মাইন্ড থেকে আমার স্কিপ হয়ে গেছে, ওরা ধরে নিল। একজন ইন্টারভিউয়ার ছিলেন, উনি বললেন কি ঠিক আছে তোমার রোল নাম্বার লেখো। স্যার ইংলিশে লিখবো, যা নিউমেরিক আমরা বেশিরভাগ ইউজ করি, না না বাংলাতে লিখো। আমি ওখানে 050411 ঠিক আছে, তো 050411 তো লিখে দিলে, 8 আমি ভুলে গেলাম কি বাংলাতে কিভাবে 8 লেখা যায়। আমি 8 যেরকম হয় ইংলিশে 8 স্যার এ তো জানে না বাংলা, তো আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আমি বললাম স্যার আমি তো স্কুলিং এখানে করলাম, তারপরে আমি দিল্লি চলে গেলাম স্যার, 7-8 বছর ওখানেই ছিলাম, বাংলা স্যার শিখতেই পারলাম না, তো আমার ভুল আছে। I understand the fact that when you are applying for a state civil services you should know the state language and that is very essential. I am very happy कि আজকে আমি নিজে থেকেই বাংলা পড়তে বা লিখতে আমি পারি, বলতে একটু অসুবিধা হয় কিন্তু নন বেঙ্গলি অ্যাকসেন্টটা এসে যায়, ওটা ভেরি ন্যাচারাল, ওটা আসবে। তো স্যার ফাইনালি আপনার হলোটা কি 2015 এ, মানে সিলেকশন হলো কি? না হয়নি, বাংলা আউট হয়ে গেছি ফাইনালি হয়নি, only because আমি কিন্তু ইন্টারভিউকে শুনো, ভেরি ইন্টারেস্টিং আছে, আমি ইন্টারভিউকে বলে গেলাম লাস্টে, ভেরি আমি নাম ভুলে গেলাম স্যারের, কিন্তু ভেরি হাম্বল এন্ড ভেরি কাইন্ড পারসন হি ওয়াজ। আমি বললাম স্যারকে কি স্যার আই এম ভেরি শিওর দ্যাট আই ওয়ন্ট বি কোয়ালিফাইং দিস টাইম, তো রিজন বিং কি আই ফেলড ইন বাংলা টেস্ট, বাট I am assuring you this, the next time I'll be here, you cannot disqualify me on this ground at least. There may be various grounds wherein I can be disqualified, but you cannot disqualify me for this that I don't know this language. তো বলতে এটা কেন তুমি ভাবছো, কেন তোমার লাগছে কি তুমি ডিসকোয়ালিফাই হয়ে গেছো বা এরকম হোপ রাখো। আমি বললাম স্যার দ্যাট ইজ মাই পারসেপশন, বাট স্যার ইট ওয়াজ ভেরি নাইস টু হ্যাভ আন ইন্টারভিউ হিয়ার। আমি স্যার কিছু কিছু জায়গা ভুল করেছি, তো আচ্ছা আর বাংলা একটু একটু না আমি খবর পাতায় একটু দেখে দেখে না পড়তে শিখেছিলাম, তো ওখানে না আমাকে বললো কি একটা কাগজে একটা এডিটোরিয়ালে কিছু পড়ো, আমার কপাল খারাপ ছিল, ওখানে রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোরের একটা কিছু কিছু পংক্তি ছিল, কিছু কবিতা ছিল, ঠিক আছে, আচ্ছা, একদম পিওর বাংলা ওয়ার্ডস এন্ড দ্যাট that folk terms and all, जा एक तो হয় না একদম सीधी लैंग्वेज का एक तो होता है ना गुड़ जो एक टर्म होता है, একটু टफ, একটু एनरिच्ड लैंग्वेज, जैसे वैसे भी कविता वगैरह में या ऐसे पोएम्स वगैरह में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप जनरली यूज नहीं करते हो, लेकिन वो वहां होता है। আমার কপাল খারাপ, আমাকে ওইটা পড়তে দিল, তো আমি পড়লাম তো সব ভুলভাল পড়ে দিলাম,
যাই হোক, আর লিখতেও দিল, একজন স্যার ছিলেন, উনি বললেন তো কবিগুরুর কিছু পংক্তি লিখতে দিলেন আমাকে। তো আমি কি লিখবো, আমি তো নাম নাম আমি তো আমার রোল নাম্বার লিখতে পারছি না। তো দ্যাট ওয়াজ দ্য রিজন আই নিউ দ্যাট I cannot qualify this year, but I came by saying that the next time I'll be here, you cannot disqualify me on this ground. So that stand true, because in 2016 I qualified it, and by God grace, I don't know what my rank was super. And that time I'm telling I you, think, sir, 2016 if I am not wrong, sorry, sir, I am interrupting. If I am not wrong, apna rank was 3 in West Bengal Commercial Tax Service. Yeah, and overall, West Bengal Civil Service Examination doesn't disclose overall ranking. That is the flaw. না They should ওইটা তো disclose it. They should disclose it. But when I went to collect my letter in Nabarno headquarters, state secretariat, I saw my ranking, overall rank was 9th all over Bengal. overall And, means সব সার্ভিস মিলিয়ে সব সিভিল সার্ভিস মিলিয়ে। এক্সিকিউটিভ আর এক্সাইজ ওই সব কপাল, মিলিয়ে। আর তোমার একটা আর ইন্টারেস্টিং কথা আছে, কপাল কত খারাপ আমার ছিল জানি না, খারাপ ছিল কি ভালো ছিল এটা এখনো বুঝতে পারিনি আমি। কিন্তু সেই সময় না আমার খুব ইচ্ছা ছিল পুলিশ সার্ভিস জয়েন করার, ঠিক আছে, আচ্ছা, পুলিশ জয়েন করার মানে খুব ইচ্ছা ডিএসপি ছিল। গ্রুপ বি, ডিএসপি, রিজন বিং কি মাই ব্যাকগ্রাউন্ড আমার ছিল তো, আইবি ফাইবি নিয়ে তো একটু আমার ছিল ইচ্ছাটা। তাহলে আর সেই বছর একটাও ভ্যাকেন্সি ছিল না, 2016 নো ভ্যাকেন্সি ফর গ্রুপ বি। তাহলে আমি ভাবলাম কি করবো, সালা ভ্যাকেন্সি নেই একটাও। আমি বললাম ঠিক আছে, সবাই বলছে এক্সিকিউটিভ ভালো হয়, তো এক্সিকিউটিভটা আমি করে নিই। তো আমি যা ডিএফ যা হয় না, যা ফর্মটা ডকুমেন্টের জন্য যা ডিটেইলড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম, হ্যাঁ, তো ওটা ফিল করে নিয়ে যেতে হয়। তো আমি ফিল করিনি, আমি না গাড়িতে অলমোস্ট যা মেন বিল্ডিং আছে ওর বাইরে বসে আমি ভরেছিলাম। ফার্স্ট ভরেছিলাম ডব্লিউবিসিএস এক্সিকিউটিভ, সেকেন্ড কমার্শিয়াল ট্যাক্স, সেই সময় ছিল ডব্লিউবিসিটিএস কমার্শিয়াল ট্যাক্স সার্ভিস। তখন তো ওয়েস্ট বেঙ্গল রেভিনিউ সার্ভিস ছিল না, তখন সব আলাদা আলাদা। তারপরে করেছে 2017 জিএসটি এর পরে, হ্যাঁ জিএসটি এর পরে ওটা হয়েছে। তো ফার্স্ট 3 সার্ভিস ওয়াজ ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসেস, দেন ওয়েস্ট বেঙ্গল কমার্শিয়াল ট্যাক্স সার্ভিস, দেন ওয়েস্ট বেঙ্গল এক্সাইজ সার্ভিস, এন্ড আই ডিড অ্যাপ্লাই ফর এনি আদার সার্ভিসেস। আমি ভাবলাম এই তিনটে পেলে ঠিক আছে, নালে আমি আমি ঠিক আছে ইনকাম ট্যাক্সই, নালে আমি নেক্সট টাইম দেবো, এইরকম আমি ভেবেছিলাম। তো আমি গিয়ে ওটা নিয়ে বাকি সব থেকে না আমি নট অ্যাপ্লিকেবল এন এ করে দিয়েছিলাম, ইন শর্ট N/A, যেরকম আমরা করি না, নট অ্যাপ্লিকেবল /A করে গিয়েছি। তো ভদ্র মানুষ ছিলেন, একজন ছিলেন যা চেক করেছিলেন, উনি বললেন কি না স্যার এইরকম তো হবে না, আপনি ফুল লিখুন NOT অ্যাপ্লিকেবল এইরকম। তো আমি বললাম ঠিক আছে স্যার, হোয়াইটনার আমি তো আনিনি, আপনি হোয়াইটনার দিয়ে দিন, আমি করে দিচ্ছি। না না না, আপনি নতুন করে ফিল করে দিন। তো উনি নতুন অ্যাপ্লিকেশনটা দিয়ে দিলেন। আমার কি কপালে এলো জানি না, আমি ডব্লিউবিসিএস এক্সিকিউটিভকে সেকেন্ড করে দিলাম, আর ডব্লিউবিসিটিএস কে ফার্স্ট করে দিলাম, আর এক্সাইজটা ওই রকমই থার্ড ছিল। তো আমি ফার্স্ট প্রেফারেন্স ওই আমার ডব্লিউবিসিটিএস ছিল বলে আমি পেলাম। মানে স্যার আপনি যেটা ফার্স্ট প্রেফারেন্স দিলেন ওইটাই আপনি পেয়ে গেলেন, মানে কমার্শিয়াল ট্যাক্স সার্ভিস। ওটা আমি জানতাম আমি ওটাই পাবো, কিন্তু সেই সময় পরে দেখলাম এক্সিকিউটিভরা ভালো, একটু সোশ্যাল রেসপেক্ট ভালো আছে, ঠিক আছে, খাটনিও আছে ওইরকম। আচ্ছা স্যার, এখান থেকে আমি একটু ডাইভার্ট করব অন্য কোয়েশ্চেনে। আচ্ছা, আপনি তো বললেন আপনার স্যার ফার্স্ট প্রেফারেন্স ফর আইবি ব্যাকগ্রাউন্ড এন্ড অল, আপনার ফার্স্ট প্রেফারেন্স ওয়াজ ডিএসপি, বাট ব্যাড লাক ছিল পুলিশ সার্ভিস। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাট ব্যাড লাক ওই বছর কোনো ভ্যাকেন্সি ছিল না ডিএসপি। সেই সময় এখন অবধি যত আমি দেখেছি, সেই সময় সবচেয়ে কম পোস্ট ছিল, 56 না 58 টোটাল পোস্ট ছিল গ্রুপে। গ্রুপ বি তো ছিলই না, গ্রুপ বি তো জিরো, and that too 24 or 23 post for general category aspirants. So that was a bit tough in 2016. একটু tough ছিল। তো স্যার আচ্ছা স্যার, তো স্যার এখান থেকেই আমি কোয়েশ্চেনটা যে করব কি, আপনি তো নিজের আপনার ফার্স্ট প্রেফারেন্সটা পেয়ে গেলেন, বাট আপনার তো মাইন্ডে একটু মানে একটুকের জন্যও থাকতেই পারে কি আবার 2017 আমি দিয়ে 2017 হতে পারে ডিএসপির ভ্যাকেন্সিটা হয়। এটাও হয়েছিল, আপনি 2017 এর আমি মেন্স দিয়েই ছিলাম। obviously as I was saying কি when people are in flow, যে সময় তুমি একটা এক্সাম তুমি বারবার দেবে, unless you are satisfied or you get a job, ঠিক আছে। তো আমার মেন্সটা হয়েছিল 2017 মেন্সটা। তো 17 এর মেন্স দেওয়ার পরে মেন্সের আমি মেন্স ক্লিয়ার করে গেলাম, অ্যাজ ইউজুয়াল আমি মেন্স ক্লিয়ার হয়ে গেছিল, কিন্তু ইন্টারভিউ দিতে আমি যাইনি। রিজন আছে, দীপ আছে না 2016 ব্যাচের টপার। হ্যাঁ স্যার, আমার হ্যাঁ ঠিক আছে, কমার্শিয়াল ট্যাক্স সার্ভিস র‍্যাঙ্ক, ও র‍্যাঙ্ক ওখানেও র‍্যাঙ্ক 1 আর ওভারঅল র‍্যাঙ্ক 1 ছিল। আচ্ছা
ইন্টারভিউ দিতে, ওকে খুব ওখানে খিস্তি দিল, তুমি বারবার চলে আসবে, তোমরা এক্সাম মেন্স দিয়ে তোমরা বারবার চলে আসবে, তুমি ট্রেনিং করে নিচ্ছ, সরকারের এত পয়সা ফালতু ফালতু খরচা হচ্ছে ট্রেনিং এর জন্য, তুমি এইটা এক্সিকিউটিভ নিতে গেলে তুমি সেই সময় নিলে কেন না, এখন কেন চলে এলে? তো ভাই অনেক খিস্তি দিচ্ছি, আমি যাবো না, আমি বাই দ্যাট টাইম আই ওয়াজ কাইন্ড অফ কন্টেন্ট এনাফ কি স্যাটিসফাইড ছিলাম। হ্যাঁ আচ্ছা স্যার, একটু আমি এখানে জব প্রোফাইল রিলেটেড আর একটু মানে কিরকম জব নেচারটা থাকে ওইটা রিলেটেড আপনার থেকে মানে জিজ্ঞেস করতে চাই। ইউ আর পোস্টেড অ্যাজ অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার রাইট ইন সেলস ট্যাক্স? ইয়েস, তো এখন তো অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার রেভিনিউ হয়ে গেছে। হ্যাঁ স্যার, তো মানে কি এটা তো ফার্স্ট পোস্টিং ই অ্যাজ অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, কেউ যদি ডব্লিউবিআরএস এখন পায় তো অ্যাজ অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ওরা পোস্টিং পায়। তো কি এখন কি মানে এখন যেরকম আগে তো অ্যালোকেশন উই হ্যাভ টু চুজ দ্য কমার্শিয়াল ট্যাক্স অর স্ট্যাম্প এন্ড রেভিনিউ, তো এখন তো গভর্নমেন্ট থেকেই কি আমাদেরকে অ্যালট করা যায় কি ওইখানে কিছু প্রেফারেন্স আমরা দিতে পারি? এটা না আমরা প্রেফারেন্স দিতে পারি না, গভর্নমেন্ট আচ্ছা তোমার পোস্টিংটা করতে পারে, এক্সাইজও হতে পারে, স্ট্যাম্প ডিউটিতেও হতে পারে, আর সেল ট্যাক্স তো আছে, ঠিক আছে। লাকিলি আমরা সেল ট্যাক্স অপ্ট করেছিলাম, সেল ট্যাক্সেই আছি, কিন্তু আমার ব্যাচমেট অনেক 12 জন ছিলাম আমরা, ওখানে 4-5 জন মোটামুটি এক্সাইজে আছে, 2 জন স্ট্যাম্প রেভিনিউতে আছে, আমরা 4-5 জন সেল ট্যাক্সে আছি। তো গভর্নমেন্ট করতেই পারে এখানে, मतलब after merging all these 3 services with the formation of West Bengal Revenue Service, you can be posted anywhere, मतलब government order, তো এটা হতে পারে। এখনো আমি রিসেন্টলি 2 মাস আগে আমাদের একটা मतलब পোস্টিং অর্ডার এসেছিল, আমার ছিল না, मतलब ওখানে বেলিয়াঘাটা যা পোস্টিং আছে ওদেরকে, আর একটা সার্ভিস আছে ও তোমার এগ্রিকালচার সার্ভিস, ওটাও এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স আই থিংক, ইনকাম ট্যাক্সটা, হ্যাঁ ওটাও মার্জ হয়েছে, তো ওখানেও পোস্টিং। আচ্ছা স্যার, আচ্ছা স্যার, এখানে আমি একটু মানে মোস্ট টকড একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে মানে এই মেন্টালিটিটা একটু থাকে, বিকজ আই হ্যাভ অলসো আ ফিউ ফ্রেন্ডস হু আর প্রিপেয়ারিং ফর ডব্লিউবিসিএস বা সিজিএল, একটু আন্ডার টেবল মানির একটু কনসেপ্টটা থাকে কি হ্যাঁ এই পোস্টে আমরা যদি পেয়ে যাব তো অনেক পয়সা থাকবে, অনেক পাওয়ার থাকবে, ব্লু বিকন কার, উই উইল বি হ্যাভিং ব্লু বিকন কার, বাংলো থাকবে, কোয়ার্টার থাকবে, তো কি মানে এইটাই জাস্ট এই 3-4টে ফ্যাক্টরি কি আমাদের ড্রাইভিং, ইট শুড বি দ্য ড্রাইভিং ফোর্স টুয়ার্ডস আওয়ার প্রিপারেশন এন্ড টু সার্ভ দ্য নেশন? এটা মানে আপনার কি পয়েন্ট অফ ভিউ, একটু যদি আপনি ব্রিফে বলতে পারেন। কোশ্চেন আর এর ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যানসারও পাবে। শুনো, প্রবলেমটা কি জানো, প্রবলেমটা আছে কি আন্ডার টেবল মানি, ব্লু বেকন লাইট, সোশ্যাল রেসপেক্ট, সোশ্যাল অ্যাকসেপ্টেন্স সব মিলিয়ে এটা ড্রাইভিং ফোর্স 100% আছে, কিন্তু এটাই ড্রাইভিং ফোর্স অল দ্য টাইম হবে এটা ইম্পর্টেন্ট না, এটা হতে পারে না, এটা থাকে মানে সোশ্যাল রেসপেক্ট, কেউ কিছু কাজ করছে, ওর প্রমিনেন্সটা কি পাবে, ওর কাজের রিটার্নে কি পাবে, ওটা তো থাকেই, সোশ্যাল রেসপেক্ট থাকে, নাহলে সিভিল সার্ভিসেস কেন জয়েন করতো আদমি লোকরা, তো এটা থাকে। সেকেন্ড কোয়েশ্চেন তোমার ছিল কি আন্ডার দ্য টেবল মানি, এটা মোটামুটি সব জায়গায় থাকে, সব পোস্টেই আছে, কম বেশি সব জায়গায় থাকে, ইট ডিপেন্ডস অন পার্সন কি ও যা পোস্টে আছে বা যা অথরিটি ওকে দেওয়া হয়েছে, ও অথরিটি কি কত মিসইউজ করবে বা করার ইচ্ছা আছে কি করবে না, এটা 100। দেখো আমি অনেক मतलब একদম অনেস্টলি বলছি তোমাকে, আমি আমার ফিল্ডের বলবো, আমার ডোমেন, আমার যা সেল ট্যাক্স আছে, ট্রাই টু ব্রাইভ ইউ অল দ্য টাইম, দ্যাট ইজ ট্রু, all it depends what you need or how you can misuse the authority, or you want to misuse the authority or not, the authority that is bestowed on you, তো এটা থাকে না, পার্সন টু পার্সন ডিপেন্ড করে, কেউ মিসইউজ করে কেউ করে না। ব্লু বেকেনের কথাটা বললে, ব্লু বেকেনের কথাটা আছে কি আমাদের ডিপার্টমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিপার্টমেন্ট না, ইট ইজ আ ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট, তো আমাদের এখানে ব্লু বেকেন লাইট তো জেসি অবধি তো আমি দেখিনি কি পাওয়া যায়, হ্যাঁ জেসির উপর সিনিয়র জেসি অ্যাডিশনালরা পায়, যে অথরিটি তোমাকে দেওয়া হয়েছে, যে গভর্নমেন্ট দিয়েছে, কনস্টিটিউশন দিয়েছে, তো এভরি টাইম when you have a authority to deliver, তুমি অপরচুনিটি পাবেই, ঠিক আছে, পাবলিক তুমি অপরচুনিটি কি পাবে, পাবলিক অপরচুনিটি থ্রো করবে, ঠিক আছে, they will try to bribe you, ঠিক আছে, এভরি টাইম, নট অনলি ইন দিস ডিপার্টমেন্ট বাট এভরি ডিপার্টমেন্ট there is
rampant corruption. You might have heard or read a lot about it. Generally, have this opportunity, they have this authority. Whenever there is authority attached with your roles and responsibility, there is always a place of corruption. I'm telling you this very honestly. I could say anything ki na hoy na ba erokom kichu na ba erokom, kintu ja ache ota ache. Sale tax ba tax department hoy ba police department, সব ডিপার্টমেন্টে rampant corruption আছে। যে পারে ও করে, যার मतलब যার ইনার সেন্স, ইনার যা কনসিয়াসনেস বলে বা ইনার সোল বলে করতে ও করে, যার বলে না ও করে, এটা থাকে। হ্যাঁ স্যার, আপনার মানে বলার যে সেন্সটা আছে কি এটা ম্যান টু ম্যান, পারসন টু পারসন ভ্যারি করে। ওটাই হয়। কেউ কিন্তু ফোর্স করবে না তোমাকে, এটা আমি দেখেছি। তুমি যদি ইউ আর নট ইন্টারেস্টেড, ইউ আর নট ইন্টারেস্টেড, কেউ তোমাকে ফোর্স করবে না। আমার ডিপার্টমেন্টে তো অ্যাটলিস্ট কেউ ফোর্স করে না, আমি দেখিনি কোনোদিন এইরকম কিছু, কিন্তু শুনি, অনেক কিছু শুনি। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাইবো, মানে we have gone through this whole time, মানে right from you started working in the MNC, then ওইখান থেকে আপনি ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো, হ্যাঁ হ্যাঁ, গ্রাজুয়েশন, দেন ওই MNC, দেন IB, ইনকাম ট্যাক্স, মানে the journey has been long. So at the moment you are finally posted as assistant commissioner of revenue in sales tax, right? So are you satisfied with your job right now? আর সেকেন্ড নাম্বার কোয়েশ্চেন কি ইন ফিউচার কি আপনি মানে আবার ইউপিএসসি এর ট্র্যাকে মানে একটু মানে থিংক করছেন কি না ইউপিএসসি আবার দেব? এই দুটো আমার লাস্ট কোয়েশ্চেন থাকলো স্যার। এটা তুমি मतलब যা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করলে না, এটা কি বলবো আমি, मतलब আবার অনেক কিছু বলতে হবে, কিন্তু আমি ব্রিফলি তোমাকে বলছি। শিওর শিওর জব ব্রিফলি। একটা এরকম প্রশ্ন না কি এটা मतलब ভেরি কন্ট্রাডিক্টরি অ্যান্সার হয়। কেউ 100% কোনো জবে স্যাটিসফ্যাকশন পেতেই পারে না। আমার যা मतलब আমি যা মন করি, কেউ 100% জবে স্যাটিসফাই হতেই পারে না। হ্যাঁ, কোশ্চেন শুড বি দিস কি ক্যান ইউ কন্টিনিউ উইথ দিস জব till your retirement? Yes, I can. This is a very good job. It is one of the most sought after job in WBCS exams. Even if you Google in Wikipedia WBCS exam, and you will see in the details that after executive, even at some point of time, at some cases, WBCTS is one of the most sought after job. Even I was reading somewhere, কোথাও পড়েছিলাম কি 1989 থেকে এখন অবধি মোস্টলি টপার্সরা সেল ট্যাক্স নিয়েছে, এক্সিকিউটিভ ছেড়ে সেল ট্যাক্স বা এরকম নিয়েছে। তো ঠিক আছে, এটা কি শো করছে কি এইটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট স্যাটিসফাইং অ্যান্ড মোস্ট কমপ্লেসেন্ট জবস ওয়ান কুড হ্যাভ ইন WBCS এক্সামস। বাট সেকেন্ডলি তুমি বললে ইউপিএসসি নট, আমি তোমাকে স্টার্টিং এ বললাম আমার কোনোদিন টেম্পারামেন্ট ছিল না সরকারি চাকরিতে, এখনো নেই। I was very happy in my MNC days. I was literally enjoying my life. এখন বয়স হয়েছে, অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে চিন্তা ভাবনা, কিন্তু এখনো ঠিক আছে। কিন্তু मतलब আমার বেশিরভাগ না এন্টারপ্রেনার সাইডে বা কিছু বিজনেস সাইডে আমার মাথাটা বেশি ছিল, मतलब এখনো আছে, কিন্তু দেখি ফিউচারে কি আছে। এখন আমি আর চাকরি ফাকরিও তো আমি मतलब ট্রাই করছি না, করবো না, দেখি কি হয়। এখন তো আমি मतलब as of now I cannot commit to anything, but let's see how life unfolds. And একটা আর কথা বলতে চাই WBCS এর রেসপেক্টে, ঘন্টা পড়তে হবে। হ্যাঁ, ফেসবুকে যা কোশ্চেন পপ আপ হয় ওকে অ্যান্সার দিতে হবে, না অ্যান্সার দিতে গেলে তোমার হবে না। ঠিক আছে, ওই র্যান্ডম কোশ্চেন আসবে, ওকে অ্যান্সার করে তুমি ভাববে কি তুমি কি পড়েছো, কত পড়ে নিলে, কত তুমি প্র্যাকটিস কি। অনেকবার দেখেছি নতুন এক্সপিরিয়েন্টরা কি করে, দিন রাত ফেসবুক, টুইটার আর কি টেলিগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ চলে এসছে, ওখানে এমসিকিউ খেলে। কিছু হবে না ভাই এইসব খেললে, কিচ্ছু হবে না। আমি এটা আমি কনফিডেন্ট বলতে পারি, কিছু হবে না। অনেক টপার তুমি দেখবে অনেকবার 90% অফ দ্য টাইমস যা মেইন টপ 10 এ হয় না ইউপিএসসি বা WBCS বা কোনো একটা রেপুটেড এক্সাম, কোনোদিন ওকে পাবে না ফেসবুকে কেউ টপার খেলছে আর এমসিকিউ খেলছে, ও কোনোদিন পাবে না। তো আই এম নট সেইং দ্যাট ইজ দ্য কেস অল দ্য টাইম। অনেকবার অনেক मतलब অ্যাক্টিভ সোশ্যাল মিডিয়া, অনেক অ্যাক্টিভ লোকরাও मतलब ক্লিয়ার করে, বাট ইউ শুড নো। আমার কথাটা আমি বলছি, আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক অ্যাক্টিভ, मतलब 100 मतलब most of the time I am on social media, but you never मतलब nobody would have seen me
কমেন্টিং অন এভরি র্যান্ডম পোস্ট এন্ড এভরি র্যান্ডম কোয়েশ্চেন, এটা ফালতু টাইম পাস আর কিছু না। অনেকবার দেখবে নতুন স্টুডেন্টরা কি করবে, পিডি নিয়ে নেবে, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বই নিয়ে নেবে, 8 ঘন্টা পড়বে, কেউ ভাবছে অনেক ভালো প্রিপারেশন হচ্ছে। ভাই তুমি যা পিডি পড়ছো, 8 ঘন্টা দিচ্ছ, ওখান দিয়ে একটাও কোশ্চেন আসবে প্রেডিক্টেবল আছে? কেন ও তো মাথা ঘামাচ্ছ? ওর থেকে ভালো হিস্ট্রি পড়ে নাও, জিওগ্রাফি পড়ো, যা মানে এখান একটা থেকে ডাইরেকশন ওয়াইজ, একটা ডাইরেকশনলেস ওরা প্রিপারেশন করে, আমাদেরকে ডাইরেকশনে করতে হবে। বেসিক্যালি এভরি এক্সাম হ্যাজ ইটস ওন স্ট্র্যাটেজি। স্ট্র্যাটেজি ফল তুমি ভাববে আমি তো এত খেটেছি, 1 বছর ধরে আমি পড়ছি, তুমি পড়ছো, নো ডাউট ইউ হ্যাভ গিভেন আ লট, ইউ হ্যাভ টয়েলড হার্ড, তুমি 8 ঘন্টা না 12 ঘন্টা পড়েছো, কিন্তু কি পড়েছো তুমি? কি দেখো, আমি অলওয়েজ আই সে you should know what to skip rather knowing what to study. The moment you know what to skip, the leftover is what you have to study. आज ना कल तुम पढ़ ही लोगे उसको, if you are sincere enough. বুঝলে আমি কি বললাম? পারতে হবে, তুমি রাইট স্টেপে আছো। আর একটা কথা বলি আমি এখানে, না মতলব অফেন্স হবে কিনা আমি জানি না, বাট উইথ ফোল্ডেড হ্যান্ডস আই এম টেলিং টু অল দ্য ইয়াং এসপিরেন্টস কি এখানে না দাদা দিদি অনেক বলে বাংলায়। ও দাদা ই বললো, ও দাদা এই বই পড়েছিল, ওই দাদা এটা বললো, ওই দাদা বললো 12 ঘন্টা পড়তে, যা মতলব স্পেশালি দোজ হু হ্যাভ ক্লিয়ারড দ্য এক্সাম, মতলব গসপেল ট্রুথ হয়ে যায় ওদের কথা। এটা হয় না সবার। আমি তো 21 দিন পরেও আমি মেন্স ক্লিয়ার করতে পারি, কিন্তু সবাই করতে পারবে এটা আমি জানি না। এটা হয়তো আমি লাকি ছিলাম বা আমার কপাল ভালো চলো বা যা আছে, এটা আমার স্ট্র্যাটেজি ছিল কিভাবে পড়তে হয়। আমি যেরকম বললাম কি আমি সায়েন্স টেক কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স হতো মাথা ঘামাইনি, আমি ম্যাথস রিজনিং স্কোর করে নিলাম, আমি অ্যাভারেজ করে নিলাম। হয়তো অনেকের সায়েন্স টেক আর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ভালো হবে, তো ঠিক আছে, দ্যাট ইজ দেয়ার স্ট্র্যাটেজি, দে ক্যান এক্সেল ইন দ্যাট ওয়ে অলসো। তো এটা কোনোদিন কোনো একটা ফিক্সড নিয়ম হয় না, কিন্তু তোমাকে এটা জানতে হবে কি দাদা দিদির সময় হয়ে গেছে, ওই এক্সাম ক্লিয়ার করলো চলে গেল, এবার তোমাকে তোমার স্ট্র্যাটেজিটা মতলব একটা মতলব তৈরি করতে হবে। মানে এভরি ইন্ডিভিজুয়ালের একটা আলাদা স্ট্র্যাটেজি হতে পারবে। এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, সেকেন্ডলি আর একটা কথা বলি, আমি এটা বলবো, জানি না কত মতলব গালাগালি শুনবো, কিন্তু আমি বলবো এটা, বাংলায় না খুব এক্সপিরিয়েন্স না, আমি আই এম ভেরি মতলব সরি টু সে দিস, স্পেশালি ডব্লিউবিসিএস মতন একটা এক্সাম, স্টেট সিভিল সার্ভিস, এখন দেখছি কাট অফ বাড়ছে, একটু সিরিয়াসনেস বাড়ছে, মতলব লোকরা কে আতিপাতি এক্সাম নিচ্ছে না। ঠিক আছে, আগে ওই রাইসের নোটস পড়ে ঠিক আছে দাদার নোটস পেয়ে গেলাম, রাইসে অ্যাডমিশন নিয়ে নিলাম, মতলব ডব্লিউবিসিএস হয়ে গেল। এইরকম আমি জীবনে আফটার ক্লাস 10th জীবনে আমি একবারও টিউশন বা কোচিং নেইনি হোল লাইফ। এটা বলছি না কি টিউশন পড়ো না বা কোচিং ইনস্টিটিউট যাও না, কিন্তু কি আছে কোনো একটা গসপেল ট্রুথ ধরে চলো না, কি হ্যাঁ দাদা বলেছে ওই বই তো ওই বই। শুনো, সব থেকে ভালো প্রিপারেশন জানো কি, আমার সময় 2016 না কোনো বই ছিল না, আমি তো কিছুই জানতাম না, কিছু ছিল না, মতলব স্টেট সার্ভিসেস এর ক্ষেত্রে বলছি আমি, কিছু অনলাইন ছিল না, কোনো রিসোর্স ছিল না, বাংলা না সব মতলব একটা হয় না কি একটা মতলব একটা ফিক্সড এই বই পড়লে এই কোয়েশ্চেন কম, এখানে একটা ভেরি কমন কোয়েশ্চেন আছে না, সব দাদা সব স্টুডেন্টরা কি জিজ্ঞেস করে, আমি তো টেস্ট পেড চালিয়েছি, আমার একটা আমি বলে দিই তোমার ভিউয়ার্স জন্য, এই যেহেতু আমি কোনো রিসোর্স পাইনি, কোনো জায়গা পাইনি, কিছু পাইনি বলে, আমি আফটার ক্লিয়ারিং দ্য এক্সাম আই থট অফ হেল্পিং দ্য ইয়াং এসপিরেন্টস, কি আমি যা ফিল করেছি, যা রিসোর্সের যা স্কারসিটি আমি ফিল করেছি, ওটা যেহেতু ইয়াং জেনারেশনকে না হয়, তো আমি একটা অ্যাপ করলাম, টেস্টপ্যাড বলে একটা অ্যাপ ছিল, 2-3 দেখা যাচ্ছে কম্পিটিশন অন হায়ার নোট, ঠিক আছে, তো ওই আগের মতন শুধু একটা বই পড়ে মতলব এমসিকিউ সলভ করে, বেশিরভাগ জানো কি ভুল করে এসপিরেন্টরা, এমসিকিউ করে ঠিক আছে, প্র্যাকটিস করছে খুব ভালো, আরিয়ান থেকে করছে বা আর কোনো মতলব বুক থেকে করছে ভালো, ঠিক আছে, তুমি তো কোশ্চেন সেট করতে, তুমি কি কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে এই লাইন থেকে বা এই স্টেটমেন্ট থেকে বা এই প্যারা থেকে, যে সময় এইরকম অ্যাপটিটিউড ডেভেলপ হচ্ছে না, এই ডব্লিউবিসিএস এইসব এক্সাম ক্লিয়ার করে নেবে। তো আই অলওয়েজ সে কি সরকারি চাকরি ক্লিয়ার করার না সব থেকে ইজি, তোমাকে না ওর 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 ওয়েভলেন্থটা ধরতে হবে, যেদিন তুমি ধরে নেবে না ওই ওয়েভলেন্থটা কি জিজ্ঞেস করবে বা কি রকমের এদের কি আছে, তুমি ক্লিয়ার করে নেবে, সব থেকে ইজি আমার তো মনে হয়, বাকি সবার আলাদা আলাদা কি পয়েন্ট হতেই পারে। ওকে স্যার, তো স্যার এই with this we come to the end of this session, সব অ্যাসপেক্টই ডিসকাস করলাম স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, it was an honor talking with you, you gave so much time for Captain Squad and for our aspirants, তো এটাই বলবো, it was wonderful having you,
in this interview session. And to all your viewers, this was my first ever interview, so I was nervous. I was, Yes, I yes. with the flow. It will be very visible in your video that I didn't, put focus on the interview only. I went with the flow, like I was, living my days, like past days. So From it dil was like se, two মানে friends আপনি talking with each other. It was not exactly, exactly. exactly. It was not a session. It was basically two friends talking about their lives and all things. Matlab, this was not an interview session. Basically, interview is all about question and answers. It's not about question and answer. It Exactly, was about experience with life. তোমার যদি কোনো viewers এর কোনো question থাকে তুমি বলবে, আমি answer obviously sure I'll try sir, to surely answer. sure sir, sure sir. স্যার Sure. মানে অনেক ফ্র্যাঙ্কলি আপনি কথা বললেন, সব অ্যাসপেক্টেই মানে একটু কন্ট্রোভার্সিয়ালও আনসার্স ভালো করে দিলেন, মানে এটা ইট ওয়াজ অ্যান অনার সিম্পলি, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওয়ান্স অ্যাগেন স্যার, এটাই বলবো। So with this we come to the end of this session. Please like, subscribe and share the video if you found this video to be useful, and আমরা আশা করছি ইন ফিউচার আরো অনেক অফিসার্সদের আনবো, মানে ওনাদের লাইফ স্টোরি, ওনাদের স্ট্রাগল, ওরা মানে কি করে এক্সেল করলেন নিজের লাইফে, সব আমরা কালেক্ট অবভিয়াসলি চেষ্টা করব ইন ফিউচার করতে। থ্যাংক ইউ স্যার ওয়ান্স অ্যাগেন।